PTC न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। अप्रैल का महीना, कणक की वाढी और फिर विसाखी का त्योहार पंजाब के किसानों लिए यह समा सब तो वध महत्व रखता है। मौसम नाल लड़ के खेतों में खून पसीना वहा के किसान जमीन का ढिड पाड़ के सोना उगाता है तां जो उस नाल परिवार की हर लोड़ नूं पूरा किया जा सके। ते किसान की इसे कमाई नाल उसके पूरे परिवार दीयां रीझां जुड़ियां होंदियां ने ते यह रीझां उदों ही पूरियां हो सकदियां ने जदों मंडियां विच किसानां दी फसल दा सही मुल मिल सके। पर मौजूदा हालात किसानां दीयां परेशानियां वधाउण वाले ही नजर आ रहे ने। पहला तो ही कर्जे हेठ दबे पंजाब दे किसान लई किसी भी मंडी विच इंतजाम मुकम्मल नहीं। हालांकि प्रशासन दावे यही कर रहा है कि उन्हां वल्लों किसानां नूं कोई भी मुश्किल पेश आउण नहीं दित्ती जाएगी, पर की तस्वीरां इस दावे ते हामी पा रही ने? नहीं। सरकारी खरीद शुरू होया एक हफ्ता होने वाला है, पर मंडियां दी हकीकत ने अन्नदाते नूं फिकरां विच पा दित्ता है कि आखिर वो अपना सोना लिया के कित्थे रखणगे। उधर ट्रक ऑपरेटरां दा सरकार दीयां नीतियां तो खफा होके कणक दी लिफ्टिंग करन तो इनकार करना किसानां दीयां परेशानियां विच इजाफा कर रहा है। अजे विच सवाल यही है कि की मौजूदा सरकार दे राज विच किसानां खुशियां भरी वैसाखी मना सकणगे। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। भावें सरकारी खरीद 1 अप्रैल तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हजे तक मंडियां में कणक पुजी ही नहीं। उसका कारण है लेट बिजाई का होना, तो हजे तक जी फसल हैगी आ खेतों च खड़ी है। जे किसान फसल कट के मंडिया च भी ले आते हैं तो की उत्थे पुख्ता इंतजाम हैगे ने? एशिया की सब तो वड्डी मंडी खन्ना दे विच किस तरह के इंतजाम ने? आओ असी जानते हैं तो देखते हैं भी आके जमीनी हकीकत की है। खेतां विच खड़ी फसल अते खाली पई एशिया दी सब तो वड्डी अनाज मंडी साफ इशारा कर रही है कि इस बार कणक का सीजन शुरू ही नहीं होया, क्योंकि फसल हजे कट्टी नहीं, इसलिए मंडियां विच पहुंची नहीं। कुछ थावां ते कटाई जरूर शुरू हुई है, पर उत्थे भी फसल चंगी तरह पक्की नहीं। इस संबंध विच जदों किसानां दे नाल गल कीती गई तां उन्हां दा कहना सी कि मौसम अते बिजाई विच देरी करके ही इस बार फसल दी कटाई हुण तक नहीं हुई है। मंडियां दे प्रबंधां दी गल करदिआं किसानां दा कहना सी कि ना तां इत्थे टॉयलेट दा कोई खास प्रबंध है, जिस दे करके उन्हां नूं मुश्किलां पेश आ रहीआं ने। उत्थे ही कुछ किसानां दा कहना सी कि जे किसानां नूं मंडी विच रात कटनी पवे तां इत्थे रहण दा कोई प्रबंध नहीं है, अते जे ਉਹ घर चले जाण तो चोरी का खतरा बनिया रहिंदा है। उन्हां मुताबिक जे समय सिर फसल नूं चुक लिया जावे तां किसान इस परेशानी तो बच सकते ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਰੌਣੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ 25 ਦਿਨ ਬੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਕਿਉਂ 25 ਦਿਨ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਝਾੜ ਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, लेकिन पिछले साल मांग तुसीं देख लो उदां ही ये गल्लां च निकल जाना। प्रबंधां दी मंदी हालत सारी सामने आ जानी है। उधर आड़तिया वालों सारे इंतजाम मुकम्मल होने की गल तां कही जा रही है, पर उन्हां दा इह साफ तौर ते कहना है कि किसानां नूं जो फसल दा मुल मिल रहा है वो बहुत घट है। बिल्कुल नहीं आई। खन्ना मंडी एशिया सब तो बड़ी मंडी है, इत्थे अजे एक दाना भी नहीं पहुंचिया। तो यह जिहड़ा मौसम ठंडा होने करके
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੂਗਾ। ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1735 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਫੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ 17 ਏਕੜ ਦਾ, ਇੱਕ 13 ਏਕੜ ਦਾ। ਆਹ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ 37-38 ਏਕੜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਰ ਲਾਏ ਹੋਏ 6 ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਧੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਖੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਗੰਦਗੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਸਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਲਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਵੱਛ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਉਰੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੰਦੌੜ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 4-4 5-5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ इंतजाम मुकम्मल करने का भरोसा दे रहा है। मंडियों का सफाई का टेंडर अभी फाइनलाइज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया है। उसमें ये है कि हम उसकी रेगुलर विजिट करनी कल से शुरू कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे कि जैसे अराइवल होगी उससे पहले सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल हों। ढिल्ली कार्रवाई नूं लैके हुण विरोधियों ने भी सरकार नूं घेरिया है। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि सरकार वालों मंडियां 'च कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए
जिस करके किसान मंडियां 'ਚ रुड़दा पिया नजर आ रहा है ते सरकार नूं किसानां दी कोई परवाह नहीं है। किसान दी मेहनत दे नाल कणक मंडियां दे विच पहुंचनी शुरू हो गई है, पर हाले तक सूबे दी सरकार जिहड़ी है वो ना तो ट्रांसपोर्ट दी टेंडर पूरे कर सकी है, ना लेबर के कार्टेज के टेंडर पूरे कर सकी, और ना ही हाले जी पैसे का प्रबंध स्टेट ने करना होंगे वो ही पूरा कर सके। 1 तरीक तो जी खरीद है ऑफिशियली मंडियों के शुरू हो गई, लेकिन बड़ी हैरानी की गल है कि हुण खबर लग रही हैं कि मुख्यमंत्री साहब दिल्ली जिहड़ा कणक के प्रबंधों वास्ते जा रहे। इतों जी सरकार की नलैकी है वो सामने चल रही है। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब का किसान पहला ही सरकार दीयां नीतियां तो दुखी है। कर्जा मुआफी दे नां ते किसानां नूं धोखा मिलिया ते हुण जदों किसान दा अपनी मेहनत दा मुੱਲ लैण दा समां आया तां इंतजामां दी गैर हाज़री करके किसानां लई मुश्किलां होर वधण वालियां ने। संगरूर तो आरन कंसल दे नाल जमील खेड़ीवाला, PTC न्यूज़, मलेरकोटला। वेला है हुण ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद भी साडी एक खास पेशकश जारी रहेगी। कणक की लिफ्टिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਮਸੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਣਕ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ 10-10, 20-20, 30-30 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰੋਂ ਭਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ट्रांसपोर्टेशन की भी जिम्मेवारी जी है निभा सकीए। जो टेंडर प्रक्रिया हैगी बेशक इनू बंद कर दिओ। मंडी बोर्ड वालों जिस तरह लोडिंग के रेट डिसाइड होंगे है इस तरीके नाल ही तुसीं जिहड़े रेट ने वो ट्रांसपोर्टेशन के डिसाइड कर दिओ। ये ट्रकों वालियां नूं उन्ना क वाधा जिहड़ा हर साल ट्रांसपोर्टेशन का जिवें लेबर दे विच मंडी बोर्ड वालों हर साल जिन्नी महंगाई वधदी है उन्ना वाधा कर दिता जाता। तो असीं ये भी मंग करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन दे विच भी जिन्ना डीजल वधे उन्ना उहदा रेट हर साल वधा दिओ। ये जिहड़ी टेंडर प्रक्रिया है इहदे च हर साल ही बड़ी जिहड़ी है वो नाखुशगवार माहौल बनता है, झगड़े वाला माहौल बनता है। और इस वेले असीं समझते हैं कि आड़ती वर्ग के अंदर बहुत वड्डा डर है इस गल का कि जेकर किसी आड़ती नूं मजबूरी वास्ते काम करना भी पिया तो उत्थे क्योंकि जिहड़े ट्रक ऑपरेटर ने
बेरोजगार हो रहे ने तो बेरोजगार होके एक कोई भी जिहड़ा हैगा वो अपना इस माहौल दे विच कोई वारदात भी हो सकती है। साडे अंदर इस गल दा भी पै है। जो इस वक्त रेड़का चल रहा पंजाब सरकार का और ट्रक ऑपरेटर्स का इन्हों का यही कहना कि इस दे नाल जेकर इस समय से रेड़का हल नहीं होंदा, पंजाब सरकार के वलों कोई हल इहदा नहीं कढ़िया जाता, तो सुभाविक जी गल है कि जिवें कणक की आमद आने वाले दिनों के होनी हैगी है, जिथे लिफ्टिंग प्रभावित होएगी, खरीद प्रभावित होएगी और नाल दी नाल जिहड़े किसान हैगे आ उन्हां दी जिहड़ी फसल है मंडियां दे विच जां जिहड़ी है जरूर वो प्रभावित होएगी और जिहड़ी उन्हां दी आमदनी ते असर पेगा। सो इस मसले का जिन्नी जल्दी सरकार के वलों हल कढ़िया जाएगा उन्ना ही चंगा रहेगा। कैमरा पर्सन जगरूप दे नाल पतरस मसीह, PTC न्यूज़ जलंधर। कणक दे मंडियां दे आने तो बाद ओदी जल्द खरीद ते ओदी लिफ्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि नमी दाने दे विच घटन दे कारण ओदी क्वालिटी दे सीधा सीधा जिहड़ा असर है वो साफ दिखाई दिंदा है। पंजाब सरकार ने ट्रक यूनियन नूं भी जिहड़ा वो खत्म कर दिता है, जिसका सीधा सीधा असर किसान की आमदन ते वो साफ दिखाई देगा। तो इन्हां ट्रक ऑपरेटरां नूं सरकार दे फैसले तो होर की एतराज ने, इहदी गल कीती साडे सहयोगी पतरस मसीह ने। सरकार के वलों 1 अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद का ऐलान तक कर दिता गया, पर लिफ्टिंग को लैके हाले तक कोई ठोस प्रबंध नज़र नहीं आ रहे। ट्रक ऑपरेटर्स पंजाब की सरकार तो खफा है ने, उन्हों का साफ कहना कि जब तक सरकार के वलों लिफ्टिंग पॉलिसी के विच तब्दीली नहीं की जाती, उन्होंने बनते रेट नहीं दिते जाते, वो मंडियां दे विच लिफ्टिंग नहीं करनगे। दूसरे पासे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੈਅ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 93,000 ਟਰੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 70,000 ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਆ, 50,000 ਟਰੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰ ਪਵਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਟੈਂਡਰ ਪਵਾ ਲੈਣ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਵਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰਲੇ ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ FCI ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ 4000 ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 250-250% ਵੱਧ ਆ, ਕੋਈ 200 ਆ, ਕੋਈ 150 ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।